नमस्कार दोस्तों। हम अगले ताश में हमारा जो दूसरा चैप्टर है कच्छ की सैर, यानी कि इस यात्रा और ये जो प्रवास वर्णन यहाँ पर दिया गया है, उसमें हमने कच्छ के प्रवास के बारे में अगले ताश में हमारे पाठ्य पुस्तक की जो पेज नंबर 12 पर अंतिम भाग में हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर कच्छ का एक जो समुद्र तट का जो नगर है, जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो मांडवी, यानी कि मांडवी से आगे चलकर हम डुमरा, कोठीरा, सुसरी और जखो यहाँ के महत्वपूर्ण गांव हैं और जैनों का प्राधान्य यही नज़र आता है। यानी कि इन सभी जो गांव है वहाँ पर जैन समुदाय के जो लोग हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो उनके लोग हैं, उसका यहाँ पर प्राधान्य है, यानी कि महत्व इसी क्षेत्र में, इसी विस्तार में हमें देखने को मिलता है। फिर नलिया शहर तहसील का केंद्र है, એટલે કે જે નલિયા શહેર છે એ તાલુકા મથકનું કેન્દ્ર છે। તહેસીલ यानी कि दोस्तों तालुका मथक तरीके ये नलिया शहर से ये जाણીતું છે। फिर यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। अर्थात दोस्तों आपको इसी प्रकार का जो कुछ सवाल पूछा जाए कि भाई कच्छ में वायुसेना का अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं नलिया। उसके बाद कच्छ में तहसील का केंद्र कौन सा स्थान है, तो वहाँ पर भी आप नलिया ऐसा उत्तर बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। यहाँ से आगे चलकर दोस्तों आप अपनी किताब में जो पेज नंबर 13 के ऊपर इस प्रवास में हरेश ढोलकिया जी ने आगे जो स्थान की जो चर्चा की है, जिसमें नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर, એટલે કે આ નલિયા શહેર છે ત્યાંથી આપણે 1 કલાક આગળ 1 કલાક સમયની મુસાફરી કરીએ, યાત્રા કરીએ, તો ત્યાં નારાયણ સરોવર નામનું એક અતિ પ્રાચીન पौराणिक धार्मिक स्थान आता है कि त्या नारायण सरोवर नामનું अतिशय एक जूनू प्राचीन पौराणिक અને धार्मिक स्थળ છે, પણ ત્યાં આપણને કચ્છની અંદર એ પ્રવાસ દરમિયાન જોવા મળે છે। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है कि दोस्तों ये जो स्थान है, जो नारायण सरोवर है, वह रामायण काल का माना जाता है। એટલે કે રામાયણના સમય દરમિયાન, એટલે કે ભગવાન રામ રાવણ જેના વિશે આપણે રામાયણની અંદર જાણીએ છીએ, એ સમય દરમિયાન એ સ્થળ એ નારાયણ સરોવર છે એ માનવામાં આવે છે। એટલે કે અતિશય જૂનું અને પ્રાચીન એક પૌરાણિક સ્થળ છે। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर, અને એ નારાયણ સરોવરની અંદર કોટેશ્वर નામનું એક જોવાલાયક મંદિર પણ ત્યાં આવેલું છે, એટલે કે कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। इसी प्रकार का भी दोस्तों आप सवाल पूछा जाए कि भाई नारायण सरोवर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, तो हम कह सकते हैं नारायण सरोवर में कोटेश्वर नाम का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यानी कि वह मंदिर कितना पुराना है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह रामायण काल से ये प्रसिद्ध है, यानी कि रामायण काल तक के समय का एक पुराना धार्मिक पौराणिक और प्राचीन ये स्थान है। उसके बाद जहाँ से रावण गुजरा था, और यही स्थान है कि इसी समय रामायण काल के दौरान रावण यही स्थान से वहाँ से वह गुजरा था। और यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है।
આખા ભારત દેશની અંદર એ જૂનામાં જૂનું એટલે કે એ પ્રાચીન સ્થાન તરીકે, પ્રાચીન સ્થળ તરીકે આ સ્થાનને, કોટેશ્વરને એ અથવા તો એ નારાયણ સરોવરને માનવામાં આવે છે। फिर आगे सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। અને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત મિત્રો એટલે કે એ સ્થળ ઉપર જે નારાયણ સરોવર ઉપર તમે યાત્રા કરતા જાઓ તો ત્યાં સવારના દિવસની શરૂઆત એટલે કે સૂર્યોદય થવાની સ્થિતિ અને દિવસના અંતે સાંજ પડવાની સ્થિતિ એટલે કે સૂર્યાસ્ત થવાની સ્થિતિ એકદમ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। કારણ તે સ્થળ દરિયા કિનારે આવેલું છે, સમુદ્રના એ કિનારે ત્યાં સૂર્યોદય થતો અને સૂર્યાસ્ત થતો અને એ દર્શન કરવું, એ જોવું એ જીવનની અંદર એક મૂલ્યવાન એક લાહો છે। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल એટલે કે નારાયણ સરોવરથી પછી આપણે એ દરિયા કિનારે આગળ જો યાત્રા કરીએ, પ્રવાસ કરીએ તો ત્યાંથી એક આગળનું સ્થાન આવે છે જેનું નામ છે લખપત છે, જે પણ અતિશય એક પ્રાચીન સ્થળ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा એટલે કે भगवान यानी कि जो सिखों के जो धर्म गुरु जो गुरु नानक है उसकी चरण रज से पवित्र, दोस्तों पावन यानी कि पवित्र, कुछ ऐसे शब्द भी लिखते, चरण रज, चरणों की रज, पावन तो पवित्र। सिखों के जो महान धर्मगुरु गुरु नानक जी थे उसके चरणों से, चरण रस से, उसके भक्ति के, उसके भक्ति भाव के प्रताप से यहाँ का जो स्थान है वह पवित्र भूमि माना जाता है और यहाँ पर सिखों का धर्म का यानी कि सिखों की आस्था का प्रतीक ऐसा गुरुद्वारा भी इसी स्थान पर मौजूद है, स्थित है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय એટલે કે એક સમયે જૂના જમાનાની અંદર આ લખપત શહેર છે એકદમ સમૃદ્ધ શહેર તરીકે એ જાણીતું હતું, માનવામાં આવતું હતું, ઇતિહાસની અંદર લખપતને એ સમૃદ્ધ શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવતું, પરંતુ આજે એ જીર્ણ અવસ્થાની અંદર એટલે કે આજે એની સ્થિતિ છે એ સારી નથી, એ જીર્ણ છે, તૂટેલું ફૂટેલા મકાનો, ઇમારતો, ये खंडेर જેવી પરિસ્થિતિની અંદર આજે આપણને એ લખપત से જોવા મળે છે। यहाँ एक किला है अर्थात ये લખપતની અંદર એક કિલ્લો છે પણ એ આવેલો છે, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है એટલે કે એ કિલ્લાની બાજુમાં બગલ એટલે કે એની નજીક જ એ પાનંદ્રો નામનું જે સ્થળ છે, સ્થાન છે, એ ખનિજ સંપત્તિ માટે એ પ્રસિદ્ધ ये मानવામાં આવે છે। दोस्तों आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई लखपत में जो खनिज संपत्ति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं लखपत की बगल में लखपत में पानंद्रो नाम का जो स्थान है वह खनिज संपत्ति के लिए जाना जाता है यानी कि प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का भी केंद्र એટલે સાથે સાથે ત્યાં એ પાનંદ્રોની અંદર એ વિદ્યુત નિર્માણ એટલે કે મિત્રો વીજ ઉત્પાદન, ત્યાં વીજળી છે, લાઇટ છે પણ એ સ્થાન ઉપર ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે। તો આ વસ્તુ પણ મિત્રો યાદ રાખજો, તમને પરીક્ષાની અંદર આવા પ્રશ્નો છે એ પૂછી શકાય અને ખાસ કરીને આપણી ઓનલાઈન ટેસ્ટ સિરીઝ એ પણ મિત્રો આપણને જે બીજા ચેપ્ટરની એટલે કે આ ચેપ્ટરમાંથી આવશે એની અંદર આવા બધા પ્રશ્નો છે ઓનલાઈન ટેસ્ટની અંદર એમસીક્યુ સ્વરૂપે આવા નાના નાના અંદરના પ્રશ્નો છે વિશેષ પ્રમાણની અંદર પૂછવામાં આવશે, જેથી કરીને એક એક લીટીને, એક એક પ્રશ્નને, એક એક સ્થાનને, એક એક સ્થળને કઈ વસ્તુ શેની સાથે જોડાયેલી છે બધી વસ્તુ મિત્રો તમારે
યાદ રાખવી જરૂરી છે, જેથી કરીને તમે ટૂંકી ટૂંકી બાબત, કારણ કે આ યાત્રા વર્ણન એક એક સ્થળ, એક એક સ્થાન, એ સ્થાનનું મહત્વ, ત્યાં આવેલી જે સ્થાન છે એ દર્શનીય સ્થળ છે, એ બધી બાબતોની નાની નાની બાબત એ અહીંયા આપવામાં આવેલી છે, જેમાંથી તમને એ પ્રશ્નો એ પૂછવામાં આવી શકે, એટલે એ વસ્તુ યાદ રાખજો. તો એ રીતે પાનદ્રોની અંદર એ ખનિજ સંપત્તિ માટે જાણીતું સ્થાન છે, અને સાથે સાથે ત્યાં વીજ ઉત્પાદન એટલે કે विद्युत निर्माण का यह केंद्र माना जाता है. लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है. એટલે કે લખપત થી મધ્ય કચ્છ તરફ આપણે આગળ વધીએ એ યાત્રા દરમિયાન, તો ત્યાં હાજીપીર એ નામની એ મુસલમાનોની એક શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર, આસ્થાનું કેન્દ્ર તરીકે હાજીપીરની જગ્યા એ પણ ત્યાં આગળ આવેલી છે. यहाँ पीर की गजार है, यहाँ पर पीर की जो ये मजार है, इसी स्थान पर ये जो पीर की मजार यानी कि दोस्तों अब मस्जिद तो नहीं कहेंगे पर मजार यानी कि ये दरगाह, એટલે કે આ સ્થાન ઉપર હાજી પીરની દરગાહ એટલે કે એની મજાર છે પણ આવેલી છે. તો મજાર यानी कि दरगाह. એટલે કે આ સ્થાન ઉપર હાજી પીરની દરગાહ છે પણ આવેલી છે. રેગિસ્તાન की झांकी यहाँ से होती है, એટલે કે રેગિસ્તાનના ખરા અર્થની અંદર ત્યાંથી એ વિસ્તારથી જ આપણને રણ પ્રદેશની સુંદરતા, એનું દ્રશ્ય, એ ઝાંકી એ આપણને એ વિસ્તારમાંથી જ આપણને શરૂઆત થાય છે. એટલે કે રેગિસ્તાનના દર્શનની શરૂઆત આપણને અહીંયાથી જ એ હાજીપીરની જગ્યાથી જ જોવા મળે છે. रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है. ત્યાંથી આગળ જતા મિત્રો રસ્તાની અંદર માતાનો મઠ નામનું એક પ્રસિદ્ધ હિન્દુઓનું એ ધાર્મિક સ્થળ છે, મંદિર છે મિત્રો, આશાપુરા માતાનો મઠ. ખાસ કરીને આપણું નવરાત્રિ મહોત્સવ ત્યારે માતાના મઠ, આશાપુરા માતાના મઠનું આપણને ખૂબ જ એ ધાર્મિક રીતે તેનું મહત્વ છે તે પણ તમે જાણતા હશો. કચ્છની અંદર માતાનો મઠ એક યાત્રાધામ, ધાર્મિક સ્થળ, આસ્થાનું કેન્દ્ર તેમજ પ્રવાસીઓ માટે એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે, જે ત્યાં નજીક જ એટલે કે હાજીપુરથી આગળ જતા એ રસ્તાની અંદર જ આપણને જોવા મળે છે. जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग या पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ, એટલે કે ત્યાં એ માતાના મઠની અંદર જ્યારે મિત્રો નવરાત્રિ હોય ત્યારે જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી, જુદા જુદા પ્રદેશોમાંથી પદયાત્રા એટલે કે પગપાળા યાત્રા કરીને ત્યાં લોકો માતા આશાપુરાના દર્શન માટે એ આવતા હોય છે. અસંખ્ય સંખ્યાની અંદર એ પદયાત્રા માટે पेड़ से चलकर यात्रा. ગુજરાતીમાં મિત્રો આપણે શું કહીશું એને? પગપાળા યાત્રા. જે ગુજરાતીમાં આપણે એ પગપાળા યાત્રા છે એ ત્યાં માતાના દર્શન માટે એ असंख्य લોકો એ ત્યાં આવતા હોય છે. फिर आगे श्रद्धा भाव से दर्शनार्थे आते आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बनाए. ત્યાંથી આગળ નખત્રાણા એ પણ એક પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનું, પ્રાકૃતિક નજારાનું એક કેન્દ્રનું સ્થાન એ આપણને નખત્રાણાની અંદર જોવા મળે છે. रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, વાંઢાઈ જેસે મનોહારી પ્રાસેત, એટલે કે રસ્તાની અંદર આગળ આગળ જઈએ આપણે નખત્રાણા ત્યારે એ
સપ્સ, પુરેશ્વર મંદિર, વાંઢાઈ જેવા મનોહારી એટલે કે મનને આકર્ષિત કરે એવા પ્રાચીન અને દર્શનીય જે જોવાલાયક સ્થળો છે આપણને એ વિસ્તારની અંદર મિત્રો એ જોવા મળે છે. अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिसर ત્યાંથી મિત્રો આપણે કચ્છનું જે મુખ્ય કેન્દ્ર સેન્ટર જેને કહીએ છીએ એટલે કે જે જિલ્લાનું વડું મથક જે ભુજ આપણે આવીએ ત્યારે આપણને એનો આખો જે કચ્છનો વૈભવ છે એનો આપણને કચ્છના એ ભુજ શહેરની અંદર આવતાની સાથે આપણને થાય છે. તો ત્યાં ભુજની અંદર મિત્રો આઈના મહલ, પ્રાગ મહલ, ટાવર, સ્વામિનારાયણ મંદિર, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं. એટલે કે ભુજ શહેરની અંદર એક કરતા વધારે એટલે કે અસંખ્ય એવા દર્શનીય સ્થળો એટલે કે જોવાલાયક સ્થળો આપણને મિત્રો જોવા મળે છે, જેની અંદર ખાસ કરીને એ આઈના મહેલ, રાજા મહારાજા વખતનો બનાવેલો એ આઈના મહેલ, પછી ત્યાંનું પ્રાગ મહેલ છે, ટાવર ભુજનો એ પણ વખણાય છે, જોવાલાયક છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણનું મંદિર પણ અતિશય એ સુંદર એ ભુજની અંદર આવેલું છે. હિલ ગાર્ડન, હમીરસર નામનું તળાવ છે, ભુજિયા પહાડ, जो लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन हमें यहाँ पर भुज शहर में देखने को दोस्तों मिलता है. सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया. दोस्तों सन 2001 में एक भयानक गुजरात में जो भूचाल हुआ था यानी कि ये भूकंप हुआ था, भूचाल यानी कि 2001 में जो भयंकर जो विनाशक भूकंप हुआ था उसे यहाँ पर उन सभी को खंडित किया. तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया. અને ભુજ શહેર છે એ 2001ની અંદર એ ભૂકંપને કારણે ભૂચાલને કારણે આખું જે ખંડેર થઈ ગયું હતું. મોટાભાગની મોટી મોટી ઇમારતો છે નબળી પડી ગઈ હતી, ક્યાંક ઇમારતો પડી ગઈ હતી અને ત્યાર પછી લોકોએ એનું ફરી પાછું પુનર્વસન નિર્માણ કરીને ફરી પાછું આખા શહેરને આખું એ નવું બનાવવામાં આવ્યું હતું. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ દ્વારા, ધાર્મિક સંપ્રદાયો દ્વારા, કેટલાક એ ઉદ્યોગપતિઓ દ્વારા આ આખા ભુજ શહેરને ફરી પાછું પુનઃવસન એટલે કે નવા શહેર તરીકેનું નિર્માણ કરવાનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. મિત્રો એ પણ આપણા માટે ખરેખર એ ગુજરાતનો છેલ્લા આધુનિક યુગની અંદર વાત કરીએ તો સૌથી એ મોટા ભૂકંપ તરીકે 2001ના ભૂકંપને જેની અંદર એ ખાસ કરીને કચ્છ પ્રદેશને સૌથી વધારેમાં વધારે એ ભૂકંપની અંદર નુકસાન સહન કરવાનો વારો. તે સિવાય સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત આખા રાજ્યની અંદર એ મોટો ભૂકંપ હતો, છતાં પણ સૌથી વધારે નુકસાન એ કચ્છ શહેરને એ ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો. એટલે ત્યારે એ આખું કચ્છ શહેર છે એ લગભગ ખાસ કરીને કચ્છના તાલુકાના કેન્દ્રો છે, સેન્ટરો છે, મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર ઘણા બધા મકાનો, પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક જે ધરોહર છે એ બધું ભૂકંપની અંદર એ જીર્ણ થઈ ગયેલું છે. અને ફરી પાછું સરકાર દ્વારા અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના સઘન પ્રયાસોથી ફરી પાછું એ ભુજ અથવા તો એ કચ્છ શહેરને સુંદર રીતે એનું પુનઃગઠન એટલે કે પુનઃનિર્માણ કરીને એને આજે એ સુંદર બનાવવામાં આવ્યું છે. તો ભુજ से उत्तर दिशा की ओर ખાવડા में કાલા ડુંગર એટલે કે ભુજથી ઉત્તર દિશાની અંદર આપણે આગળ વધીએ ત્યાં ખાવડા પ્રદેશની અંદર કાલા ડુંગર એટલે કે ખાવડા પ્રદેશની અંદર કાળો ડુંગર એ પણ આવેલો છે, જે પણ એક દર્શનીય સ્થાન છે. પહાડ પર ચઢકર રેગિસ્તાન की झांकी करना एक अनूठा अनुभव. અને પહાડ ઉપર ચડીને એ ભુજિયા ડુંગર ઉપર ચડીને આપણે ત્યાંથી રણ પ્રદેશને જોવું, એનું દર્શન કરવું એ જીવન માટેનો એક અનોખો અનુભવ છે. અનૂઠા યાની કે અનોખા.
એ પર એ કાળા ડુંગરને ऊपर चढ़ीने तो ये काला डूंगर पर चढ़कर ये यहाँ पर रण प्रदेश है, जो रेगिस्तान है, उसका हमें अच्छी तरह से दर्शन मिलता है, यानी कि उसका एक अनोखा अनुभव होता है। फिर आगे सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। पछी मित्रों આપણે જાણીએ છીએ કચ્છની અંદર સરકાર દ્વારા અને ત્યાંના જે સ્થાનિક લોકો છે એના દ્વારા એ રણ ઉત્સવ અથવા તો રણોત્સવનું પણ સરસ મજાનું આયોજન એ વિસ્તારની અંદર ત્યાં રણની અંદર થાય છે। દેશભર से लोग वहाँ आते हैं અને દેશભરમાંથી આખા દેશમાંથી આ રણોત્સવના ઉત્સવની અંદર આયોજનની અંદર એ લોકો ત્યાં કચ્છની અંદર એ રણોત્સવનો આનંદ માણવા માટે રણોત્સવની મજા માણવા માટે આવે છે। સફેદ રેગિસ્તાન को देखना एक आनंददायक घटना એટલે કે સફેદ રણ કચ્છની અંદરનું એ સફેદ રણ છે, સફેદ રણોત્સવ, यानी कि उसे देखना एक जीवन में आनंद का यहाँ पर दोस्तों अनुभव होता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। त्यार पछी मित्रों छेल्ले भुज थी अपने अंजार पर जवाय से। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है અને ત્યાંથી આગળ જતા ત્યાંની સૃજન નામની જે સંસ્થા છે કચ્છની જે હસ્તકલા સાથે જોડાયેલી એક સૃજન સંસ્થાની અંદર ત્યાંની પ્રજા જે પોતાના હાથની કલાઓથી જે જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવે છે એ સૃજન સંસ્થાની અંદર આપણને એનો સરસ રીતે સુંદર પરિચય છે ત્યાં આપણને થાય છે। साथे साथे अंजारनी अंदर अपने जैसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर है जो ऐतिहासिक है, यानी कि ये स्थान पर जो अंजार में जैसल तोरल की याद में उसकी स्मृति में जो मंदिर बना है, जो एक इतिहास पर आधारित एक ऐतिहासिक ये स्थल से अथवा तो ऐतिहासिक स्थान से। फिर वहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। त्याथी आपणे आदिपुर अने गांधीधाम ये जवाय छे। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती। त्यार पछी आगळ सूरजबारी आपणे जईए त्यां आपणी यात्रा आपणो प्रवास छे पूरो थई जाय छे। એટલે કે ત્યાંથી અંજારથી જેસલ તોરલની જે ઐતિહાસિક સમાધિનું સ્થાન છે, જે સ્મૃતિનું સ્થાન છે, એના દર્શન કરીએ। ત્યાર પછી ત્યાંની જે સૃજન હસ્તકલા આધારિત જે સૃજન સંસ્થાની અંદર એ હાથ બનાવટની જે વસ્તુઓ બધી બનાવવામાં આવે છે એ વસ્તુના દર્શન એનો પરિચય છે એ પણ આપણને આનંદદાયક લાગે છે। અને એવી જ રીતે ત્યાંથી આદિપુર, ગાંધીધામ આ વિસ્તારોની અંદર જે કચ્છના ખાસ કરીને એ ઉદ્યોગો માટે ये जाણીતા સ્થળો છે ત્યાં આપણને જવાય છે। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण થાય। ત્યારથી सूरजबारी નામનું સ્થળ છે ત્યાં આપણો આખો કચ્છનો પ્રવાસ આપણી यात्रा છે ત્યાં મિત્રો પૂર્ણ થઈ જાય છે। जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती जे अपना जीवन के अंदर न भूली सकाय तेवी अविस्मरणीय, जो कभी हम नहीं भूल पाते ऐसी याद हमारे मन में और हमारे हृदय में, जिसकी अमिट छाप हमारे लिए छोड़ जाते हैं। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। दोस्तों मैंने इस यात्रा वर्णन की शुरुआत में अमिताभ बच्चन का उदाहरण लेकर आपको कहा था। अमिताभ बच्चन ने जिसकी प्रवास जो टूरिज्म स्थान के लिए उसे एम्बेसडर के रूप में हमारी सरकार ने इसकी नियुक्ति की कि वहाँ पर कच्छ के प्रवास में सफ़ेद रण रणोत्सव, यानी कि जो आशापुरा माता का जो मंदिर है, मठ है, इसके अलावा मांडवी, भोज आदि स्थानों का महत्व बढ़ाते हुए उन्होंने कच्छ यात्रा के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए जो विज्ञापन के रूप में हमने टीवी में देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। એટલે કે જીવનની અંદર મિત્રો જો આપણે ખાસ તો ગુજરાતી છીએ એટલા માટે આપણું તો એક પડોશી નજીકનું એ વિસ્તાર છે, ક્ષેત્ર છે, એટલા માટે આપણે કચ્છનો પ્રવાસ એક વખત જીવનની અંદર અવશ્ય કરવો જોઈએ, જરૂર કરવો જોઈએ। કારણ कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय और आकर्षण का केंद्र है।
એટલે કે કચ્છ પ્રદેશ મિત્રો આપણા માટે, ગુજરાત રાજ્ય માટે એક ગૌરવ છે અને સાથે સાથે દુનિયાના અન્ય લોકો છે એ એમના માટે પણ એ કચ્છનો પ્રવાસ, કચ્છની यात्रा ये मौसम में, किसी भी मौसम में दर्शनीय और आकर्षण का केंद्र। એટલે કે મિત્રો કચ્છ માત્ર એક એવો વિસ્તાર છે આપણા માટે કે કોઈ પણ મોસમની અંદર તમે શિયાળો હોય, ચોમાસું હોય કે પછી ઉનાળો હોય, કોઈ પણ મોસમની અંદર તમે તમારી અનુકૂળતા મુજબ કચ્છના પ્રવાસની અંદર, કચ્છની યાત્રાએ જઈ શકો છો। એ માત્ર એ એવું સ્થાન છે કે ત્યાં તમને કોઈ પણ પ્રકારની ઋતુની અંદર એનો આનંદ છે માણવાનો એ લાભ મળે છે। બાકી બીજા અન્ય પ્રવાસના સ્થળો હોય મિત્રો તો આપણે અમુક ઋતુની અંદર અમુક સમય ન જઈ શકીએ। ઉત્તર ભારતના કેટલાક દર્શનીય સ્થળ હોય મિત્રો, આપણે બાબા અમરનાથ હોય, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, આવા સ્થળ એવા છે ત્યાં અમુક ઋતુ દરમિયાન જ આપણે પ્રવાસ કરી શકીએ, આખું વર્ષ ન કરી શકીએ। પણ આપણું કચ્છ એવું એક દર્શનીય સ્થાન છે, એવું સ્થળ છે કે જેનો પ્રવાસ મિત્રો તમે આખા વર્ષની અંદર તમને જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય ત્યારે, શિયાળામાં, ચોમાસામાં કે ઉનાળામાં, ગમે ત્યારે તેનો પ્રવાસ તમે આનંદદાયક રીતે કરી શકો છો। ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ઋતુબાદ નથી, દરેક ઋતુની અંદર તમે જાઓ તો ત્યાં સ્થિતિ છે એ અનુકૂળ હોય છે। એટલા માટે દુનિયાના લોકો માટે એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। તો અહીંયા મિત્રો આ જે પાઠના, આ યાત્રા વૃત્તના જે અનુવાદક છે એ મહેશભાઈ ઉપાધ્યાય છે કે જેમણે એ હિન્દીની અંદર એ અનુવાદ કરીને એ આપણને આપેલું છે, જે महेशभाई उपाध्याय जिसका अनुवादक है। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको एमसीक्यू के रूप में ये पूछा जाए, इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा प्रकरण है कच्छ की सैर, यानी कि ये यात्रा हो, तो यहाँ पर हम दोस्तों पूर्ण करते हैं। यहाँ पर अभ्यास के जो कुछ सवाल जो दिए गए, इसमें कुछ प्रश्नों की हम यहाँ पर मौखिक आपके सामने जो चर्चा करते हैं, जो दोस्तों आप लोगों ने पाठ में ये पढ़ा है उसमें से आप भी अपनी तरीके से अच्छी तरह से उसके उत्तर दे सकते हैं। अर्थात मित्रों તમે પણ તમારી રીતે પાઠના આધારે જે પ્રશ્નો છે એના સરળ રીતે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીએ છીએ। એમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, નિમ્નલિખિત મુદ્દોं के संदर्भ में 4-5 वाक्य में लिखिए। કે આપણને આપવામાં આવેલા જે 4 મુદ્દાઓ છે એ ચારે 4 મુદ્દાઓને આપણે એ 4-5 વાક્યોની અંદર લખવાનું છે। તેમાં પહેલું છે મરુભૂમિ या तो रेगिस्तान। दोस्तों मरुभूमि के रेगिस्तान બે એક જ છે, રણ પ્રદેશ માટેનો શબ્દ છે, બે એકબીજાના સમાનાર્થી છે। तो मरुभूमि और रेगिस्तान, उसके बारे में 4-5 वाक्य आपको लिखना है, बनाना है। तो आप क्या कहेंगे, तो हम बता सकते हैं कि भाई जिस प्रदेश में दूर दूर तक हमें रेत ही रेत नजर आए, दिखाई देती है, उसे हम मरुभूमि या तो रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, यानी कि ये जो रेगिस्तान है, मरुभूमि है, यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है या तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। और यहाँ पर पानी के लिए दूर दूर तक हमें भटकना पड़ता है। और इसी प्रकार कुछ स्थान ऐसे जहाँ पर हमें दूर दूर तक रेत ही नजर दिखाई देती है, रेत ही नजर पड़ती है। और उसके बाद का जो दूसरा सवाल है, कच्छ के 3 बड़े शहर कौन कौन से। तो हम बता सकते हैं कि कच्छ के जो 3 प्रमुख शहर है उसमें हम खास तौर पर मांडवी, भुज और मुंद्रा शहर को समावेश कर सकते हैं। उसका हमने जो विशेष महत्व, कुछ न कुछ महत्व था उस अगले जो यात्रा वृत्त में, प्रवास के वर्णन में हमने जान लिया कि भाई भुज का महत्व क्या है, मुंद्रा का महत्व क्या है, इसमें कौन सा प्राचीन नगर है और कौन सा बंदरगाह है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हमको 4-5 वाक्य पता है। उसके बाद कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, तो कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल के बारे में दोस्तों भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत, मुसलमानों का आस्था का केंद्र जो था वह खासतौर पर हाजी पीर की दरगाह, उसके बाद ऐसे जो स्थान है कच्छ में यात्रा धाम है,
और अंतिम सवाल है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो कच्छ के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से? तो यहाँ पर खास तौर पर कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में हम कहेंगे सामख्याली के उत्तर की ओर से धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ भारत की जो प्राचीन जो संस्कृति है मोहनजोदड़ो, जिसका अवशेष हमें प्राप्त होते, उसके बाद लखपत जो गुरु नानक की स्मृति के लिए प्राचीन स्थल माने जाते हैं। और किसी समय वह एक समृद्ध शहर था और बाद में उसे जीर्ण हो गया है, जो आज की स्थिति में वह जीर्ण अवस्था में। देखिए यहाँ एक पुराना किला भी हमें इतिहास की याद दिलाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये जो चारे चार मुख्य ये मुद्दों है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। उसको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। તમે તમારી સ્કૂલમાંથી જો યાત્રા કે પ્રવાસની અંદર ગયા હો તો તમારું વર્ણન છે स्वयं संचालित રીતે કરી શકો। બીજું अपने की गई किसी यात्रा का वर्णन करते हो अपने मित्र को पत्र लिखे कि તમે કરેલી તમારી કોઈ यात्रा કે પ્રવાસ વિશે તમે તમારા મિત્રને તમે એ પત્ર દ્વારા તમે એની જાણ કરી શકો છો અથવા તો એને પત્ર લખી શકો છો। એ પણ એક મૌલિક પ્રશ્ન છે। ત્યાર પછી અભ્યાસનો ત્રીજો પ્રશ્ન, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। એટલે કે અહીંયા આપેલા શબ્દો મળે એ પહેલિયાનું તમારે જાતે નિર્માણ કરવાનું છે। એમાં સિતારા, હાથી, ચિરાગ और પાઠશાલા। તો એ રીતે અહીંયા મિત્રો આપણું અભ્યાસનું જે કાર્ય છે એ આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર પૂર્ણ કરીએ છીએ। આજનો વિડીયો લેક્ચર પણ અહીંયા પૂર્ણ કરીશું। હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આપણું એ સ્વાધ્યાય છે એના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું।